안녕하세요, 여러분. 키드인 뉴베리 원서읽기 1기 홀스의 챕터 10으로 들어왔습니다. 자, 그러면 시작할게요. Chapter 10. Stanley had no trouble falling asleep. 자, 스탠리가 이제 첫 번째 홀을 끝내고 나서 답하고 나서 잠이 드는데 문제는 없었어요. 그렇죠? 너무 피곤했으니까 금방 잠이 들었겠죠? Have no trouble, ing. Have a difficult time. difficult time, 그렇죠? Have a difficulty, ing. Have a hard time, ing. 그러면 뭐뭐 하는데 어려움을 겪다잖아요. 그래서 자, fall asleep, 잠이 드는데 어려움이 없었습니다. 순식간에 잠이 들었겠죠? But morning came much too quickly. 저 quickly. 자, 그 아침이 너무 빨리 온 거죠. 저 much too, 저 to를 이렇게 much가 꾸며주고 있어요. much too quickly. Every muscle. 자, 이 부분인데요. 자, 지금 상황이 어때요? 어제 너무 열심히 일했기 때문에 every muscle and joint in his body ached. 자, 모든 그 몸에 있는 모든 muscle, 근육과 관절, joint, 자가 아팠습니다. 통증이 느껴졌죠. As he tried to get out of bed. 그렇죠? 침대에서 일어나려고 했을 때. He didn't think it was possible, but. 자, 일어나는 것이 가능하다고 생각하지 않았어요. 나 못 일어나겠다. 자, 라고 생각했지만, but his body hurt more than it had the day before. 그게 아니죠. 그죠? 여기가 이시 바로 뒤에 있는 내용인데요. 자, 그 전날보다, 그죠? 그 전날보다, 그 전날 그랬던 것보다 그의 몸이 더 아팠습니다. 그죠? It wasn't just his arms and back, but his legs, ankles, and waist also hurt. 자, 아픈 게 지금 여기 팔, 그죠? His arms and back, 등, 그죠? 허리. But 그것뿐만이 아니었어요. Not only, not just 똑같은 말이죠. And but his legs, 다리, ankles, 발목 그리고 waist, 허리까지 그죠? Also hurt. 자, 다 아팠습니다. The only thing that got him out of bed. 자, 그 침대에서 일으켰었던 것은 그죠? 어쩔 수 없이 일어나게 했던 것. Get out of bed 하면은 자기가 일어나던데 get다음에 목적으로 썼으니까 그를 침대에서 일어나게 했던 유일한 것은 일어나고 싶지 않았겠지만 was knowing that 이런 걸 아는 것이었어요. That every second he wasted 그가 낭비한 모든 1초 1초가 meant he was 1 second closer to the rising of the sun. 자, 태양이 일어나기에 더 가까운 한 초, 1초, 한 초래, 1초였다는 것. 그렇죠? 내가 조금씩 늦장을 부릴 때마다 태양이 더 빨리 뜬다는 거죠. He hated the sun. 자, 태양이 떠오르는 걸 싫어했습니다. 여기까지 다시 읽어보면 Stanley had no trouble falling asleep, but morning came much too quickly. Every muscle and joint in his body ached as he tried to get out of bed. He didn't think it was possible, but his body hurt more than it had the day before. It wasn't just his arms and back, but his legs, ankles, and waist also hurt. The only thing that got him out of bed was knowing that every second he wasted meant he was 1 second closer to the rising of the sun. He hated the sun. 이런 상황에 갑니다. Yes. 그래서 이제 레이크에 나가게 된 거죠. 자, he could hardly lift his spoon during breakfast. 나가기 전에 아침 먹었는데 아침 먹는 동안에 그의 손을 그 스푼을 들 수도 없어요. 숟가락을 들 힘만 있으면 뭐 이런 말 하잖아요. 근데 숟가락을 들 수도 없었다는 거죠. And then he was out on the lake. 그리고 나서 레이크로 나갔을 때, 그죠? His spoon replaced by a shovel. 그의 스푼은 자, 아까 그 숟가락을 들 힘이 없었다고 했는데 셔블에 의해 대체되었다. 즉, 그 삽을 여기 삽을 안 그렸는데 삽을 들 힘도 없었다라는 거죠. replace. 자, 대체하다, 교체하다. He found a crack in the ground. 그는 땅에서 어떤 그 갈라진 데를 발견했어요. And began his second hole. 그리고 그의 두 번째 홀이 시작된 거죠. 두 번째 구덩이 파기가 시작된 거죠. He stepped on the shovel blade. 자, 그 셔블에 삽의 그 날에 발을 내딛었어요. 어제 자기의 체중을 실었다는 것을 여러분이 기억하시죠? And pushed on the very back of the shaft with the base of his thumb. 그의 thumb의 그 베이스, 저 아랫부분에 있는 그것으로 그 샤프트, 손잡이의 그 뒤쪽 부분을 눌렀습니다.
This hurt less. 자, 이제 이런 거좀 파악한 것 같은데요. 이게 좀 덜 아팠어요. Then, trying to hold the shirt shaft with his blistered fingers. 자, 그 손잡이를 잡으려고 하는 것보다 trying to hold, 잡다, hold the shaft. 손잡이를 잡으려고 하는 것보다 그의 blister 기억나죠? 물집 잡힌 fingers. 자, his blistered fingers로 잡는 것보다. As a duck, 그가 타면서, he was careful. 자, 그는 조심했으니까. Be careful. 그러면 조심하다, 조심해 이런 말이죠. He was careful. He was careful to dump the dirt far away from the hole. 자, 지난번에 너무 가까이 해가지고 다시 옮겨야 됐잖아요. 그래서 이번에는 그 흙을 좀 더 멀리, 그 홀로부터 좀 더 멀리 버리도록 했었습니다. 저 주의했어요. He needed to save the area around the hole. 그는 그 구덩이 주위의 지역을 약간 그 자리를 좀 확보할 필요가 있었어요. 왜요? For 뭐뭐일 때를 대비해서 for when his hole was much deeper. 자, 훨씬 더 깊어졌을 때를 대비해서, 그렇죠? 깊어지고 좀 넓어질 때를 대비해서. 자, 다시 9페이지입니다. He didn't know if he had ever get that far. 자, 그가 그렇게까지 정도가 심했던 거는 그는 몰랐습니다. 자, 왜요? 그 다음 이게 패러그래프가 다 달라진다는 거를 유의해 주셔야 되는데 get that far가 여러 가지 뜻이 있겠지만, 그렇죠? 왜냐면 여기가 뭐 멀리라고 생각할 수도 있겠지만 그 정도가 심했다는 걸로 해석해 주는 게 조금 더 자연스러울 것 같아요. 뒤에 문장을 봤을 때 X-ray 바로 이거죠. X-ray was right. X-ray 말이 맞았다. 뭐라고 말했는데 앞을 찾아봤더니 그런 거였죠. The second hole was the hardest. 자, 두 번째 구덩이 팔 때가 더 힘들어라고 얘기했습니다. 자, 그러면서 한다는 말이 이거예요. It will take miracle. miracle means 기적이잖아요. 기적. miraculous 그러면요. 여기다가 miracle, L 자리에다 U를 집어넣고 LOUS, miraculous 하면 기적적인. 그래서 take는 필요로 하다는 뜻이 있잖아요. 그래서 it will take miracle. 즉, the second hole, second hole을 완성하기 위해서는 기적이 필요할 것이다. 즉, 보통 힘으로 되는 게 아니야. 그렇죠? 암담한 현실을 절실하게 깨닫습니다. As long as the sun wasn't out yet. 자, 지금 제가 여기 하늘을 이렇게 좀 약간 어둡게 표현했잖아요. 아직 태양이 떠오르지 않은 거죠. 우리 4시 반에 일어났다는 걸 기억해 주셔야 돼요. 자, 태양이 아직 나오지 않고 있는 한, he removed. 그런 동안에, 그죠? 그런 동안에, as long as가 뭐뭐 하는 한과 뭐뭐 하는 동안에가 있는데, 동안에가 더 좋겠네요. He removed his cap. 그의 모자를 벗어서 and used it to help protect his hands. 그의 손을 보호하는 것을 돕기 위해서 그것을 사용했습니다. 기억나시죠? 어제도 모자를 벗어서 손하고 샤프트 사이, 그죠? 손잡이 사이에다가 놨는데 once the sun rose, 일단 태양이 떠오르면 he would have to put it back on his head. 그의 머리에 다시 그것을 써야 할 것입니다. 그죠? His neck and forehead had been badly burned the day before. 자, 목하고 여기 이마, 그죠? 이 모자에는 이렇게 체인이 있었고, 그리고 여기 뒤에 이렇게 가리는 이거 있죠? 여러분 이제 그 무비를 보시면, 유튜브에 그 홀스 무비가 있거든요. 거기 보면 아이들 여기까지 내려오는 그런 보호막이 쳐져 있는 그런 캡을 쓰고 있는데요. So, 거기가 어제 모자를 손을 보호한 데 썼기 때문에 his neck and forehead. 자, 목과 그리고 forehead. 그 이마가 심하게 had been badly burned. 심하게 탔었던 거죠. The day before. 그 전날에. yesterday 하면은 말하는 순간에 그 전날을 얘기하는 거고요. The day before 하면 사건이 일어난 그 과거의 더 이전의 과거를 얘기할 때 the day before라고 합니다. 그래서 yesterday라고 쓰면 안 되겠어요. 그렇죠? yesterday면 오늘 말고 어제. 우리가 살았던 오늘 말고 바로 어제를 얘기하기 때문에요. 자, he took it. 자, 그것을 he took it one shovel at a time. 그는 그것을 한 삽 가득, 그죠? 그것이라는 건 이제 뭐예요? 그죠? 셔블이겠죠? 그래서 한 삽 가득, 한 번에 한 삽 가득 그것을 가지고 왔습니다. And try to think about the awesome task that lay ahead of him라고 해서 ahead of 하면은 뭐 앞에라는 뜻이잖아요. 그래서 그의 앞에 놓여져 있었던 lay.
그 앞에 놓여져 있었던 그 굉장한 어썸하면 보통 와 멋있어 할 때 많이 쓰지만 이렇게 어썸 힘들고 이거 너무 왜 압도되고 막 이런 overwhelming 의 뜻으로 지금 쓰였죠. 아주 굉장한 그런 힘든 그 일에 대해서 생각하지 않으려고 앞으로 해야 할 일 너무나도 정말 버겁습니다. 자, 생각하지 않으려고 했고 그냥 그것을 한 삽 가득 한 번에 한 삽 가득 한 번에 한 삽. 자, 그거를 이제 떠내는데 그렇죠? 그것을 파는데 주의를 기울였다는 것입니다. After an hour or so라고 하면은 쯤이라는 뜻이거든요. 그래서 한 시간쯤 후에 after an hour or so, his sore muscles 그의 쓰라린 근육이 너무 아파요. 그죠? 아픈 근육이 seem to loosen up a little bit. loose 하면 헐거운 풀어진 이런 말이죠. 그래서 뭐 이렇게 조인 이런 말이 아니라 그래서 약간 풀어지는 거, a little bit 약간 풀어지는 것처럼 보였습니다. He grunted as he tried to stick his shovel into the dirt. 그는 끙 하는 소리를 냈어요. 그가 그의 삽을 찌르려고 노력할 때 어디에 그 흙에 왜요? 안 되니까. His cap slipped out from under his fingers. 자, 그의 모자가 흘러내렸어요. Slipped out. 자, 그는 내린 slipped out. 미끄러져 내렸죠. From under his fingers. 자, 지금 모자 머리가 아니죠. 그죠? 아까 태양이 떠오르기 전에는 가운데다가 지금 끼워놓고 있으니까 그 핑거 아래로부터 손가락 아래로부터 흘러내렸습니다. And the shovel fell free. fall free 하면 이렇게 자유낙하다 슉 떨어지다 이런 말인데 뭐 잡을 새도 없이 그냥 그대로 셔블이 그 삽이 그대로 떨어졌습니다. 그렇죠? 중력의 법칙, gravity, 그렇죠? Let it lie there. let이 지금 계속 많이 나오고 있는데 let it go, 그렇죠? 자, 그래서 겨울왕국에서 나왔던 것처럼 그리고 let Mara decide. 자, 우리 마일한테 decide 결정하게 해요. 여기서 나왔죠. 그래서 그는 그것이 거기에 있게 그것이 셔블이 떨어졌잖아요. 그냥 그걸 들어 올려야 되는데 그런 힘이 없었나 봐요. 에라 모르겠다 이런 건지 그래서 let it lie there 거기에 그냥 떨어져 있겠습니다. 여기 삽을 여기다가 했으면 좋았을 텐데 다음에 여기다가 넣어놔야겠네요. 그렇죠? 자 그리고 자 엎어진 김에 쉬어간다 이런 말 맞는지 모르겠지만 떨어진 김에 he took a drink from his canteen. 올 때 캔틴에다 물을 다 담아서 왔을 거예요. 그래서 한 모금 마셨습니다. took a drink from his canteen. 여기서 하나 또 저도 한번 마셔줘야 되는데 물이 있네요. 다행히도. 네, 이렇게 저도 나온 김에 저도 한 모금 마셨습니다. 자, 그렇게 해서 from his canteen, he guessed that the water truck should be coming soon. guess한 거죠. 지금쯤 물 트럭이 곧 오겠구나라고 생각한 거죠. But 추측했습니다. But he didn't finish all the water. 하지만 물 트럭이 오면 어때요? 이제 물을 다 먹고 새로운 물을 마시면 되잖아요. 하지만 he didn't finish all the water. 여기 캔틴에 있는 이 물을 다 마시지 않았어요. 저도 이렇게 출렁거리는데 잠깐 남겨놨죠? 자, 그래서 다 마시지 않고 남겨놨습니다. 왜 그랬을까요? Just in case. 정말 많이 쓰는 말인데 just in case. 뭐뭐할 경우를 대비해서. 자, just in case he was wrong. 그가 틀렸을 경우를 대비해서. 그렇죠? 아직 시간이 많이 남아있으면 어떡해요? 그럼 나중에 자, 또 thirsty 하게 되면 목마를 때를 대비해야 되니까요. 그래서 he had learned to wait. 그는 기다리는 것을 배웠어요. Until he saw the truck. 트럭을 눈으로 볼 때까지. 자, before drinking the last drop. 자, before drinking the last drop. drop 하니까 방울이죠. 그래서 마지막 한 방울을 마시기 전에. 그렇죠? 마시기 전까지 기다리는 거죠. 볼 때까지. The sun wasn't yet up. 자, the sun is up. 그러면 태양이 떠오르다. 자, 그래서 sun up 하면은 이제 일출, sun down 하면은 일몰이 되겠는데요. 뭐 sunrise, sunset으로 쓸 수도 있지만 the sun wasn't yet up. 아직 태양이 떠오르지 않았습니다. But it's ray. 자, ray 어떻게 할까요? 자, 이거 너무 많이 스포를 하게 되지만 살짝 자, 요 ray, sun입니다. It's ray. 그렇죠? 그것의 햇빛이 arc. 자, arc가 이게 호예요, 호. 여러분이 부채꼴 아시죠? 부채꼴을 보면은 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 부채꼴의 피자를 보면 여기 크러스트 부분, 이 부분, 거기를 이제 우리가 arc라고 합니다. arc. 무지개. Yes.
되게 like the seal인가? 그 프랑스어로 하면은 그랬던 것 같은 느낌이 언뜻 드는데 그게 arc라서 그런 거죠. 그래서 맞는지 확인해 봐야 되군요. 그죠? 아시는 분 댓글. 자, It's rays art. 자, 그것에 태양의 햇빛이 호 모양을 그렸습니다. Over the horizon. 바로 여기가 horizon이죠. horizon. 자, 지평선, 수평선인데요. 여기 지평선이 있죠. And brought light to the sky. 그죠? 태양이 약간 빛을 가져다 주었어요. 그렇죠. 자, he reached down. 자, 여기서 뭔가가 벌어지는데요. 그가 굽혔어요. 무엇을? To pick up his cap이라고 했는데, 그의 모자를 자, 들어 올리기 전에, 그죠? 들어 올리기 위해서 굽혔습니다. And there, next to it, 그거 바로 옆에. cap, 여기서, 여기 모자가 있다고 생각하고, 모자 옆에 있었습니다. There next to it. 자, 아니, 그것 모자 옆에서, 거기에서, he saw a wide flat, 넓고, 그죠? flat, 그죠? 납작한, rock, 어떤 바위. 자, 바위, 약간 돌보다 좀 약간 그런 거를 발견한 거예요. 쭈앗. 웬 흥분. 자, as he put his cap, 아까 방금 얘기했죠. 그죠? as he put his cap on his head, 머리에다가 올렸었을 때. 왜 올렸었죠? 자, 태양이 떠오르기 시작하니까 he continued to look down at the rock. look down at the rock. 자, 내려다 보는 거죠. look up 하면은 위로, 그죠? 자, look down at. 자, 그 락을 자, 아래다 계속해서 내려다 봤어요. 오, 이게 뭐지? 모르겠죠? He picked it up. 그죠? 자, 그거를 주워 들었습니다. 그리고 he thought he could see the shape of a fish. 자, 물고기 모양, 바로 이거죠. 물고기 모양을 볼 수가 있었어요. 어떻게 된? Fossilized in it. 그 안에 화석화가 되어 있는. 바로 이건데요. Wow, it's a miracle. 그래서 it could be a miracle. 미러클이 될 수가 있는 것 같은데요. 자, 도대체 어찌된 일일까요? It rubbed off some dirt. 자, 거기에서 흙을 이렇게 떨어냈어요. 문질러서 털어냈죠. And the outline of the fish became clear. 자, 떨어내고 나니까 그 fish의 윤곽이 더 선명해졌습니다. The sun peeked over the horizon. 자, 태양이 그 지평선 위로, 그죠? 위로 살짝 보였어요. 살짝 보였습니다. 그러니까 지금 여기서 절반 한 3분의, 뭐랄까, 5분의 2 정도 올라왔는데, 처음에는 이 빛만, 그죠? 그 다음에는 조금 위로 올려고, 그 다음에 이제 점점 올라가겠죠? And he could actually see tiny lines where every one of the fish's bones had been. 자, 그러고 보니까 이제까지는 잘 안 보였던 거죠. 근데 지금 보니까 태양이 보이니까 이 선의, 아니, the fish의 bone도 자, 약간 tiny lines가 보였던 거예요. 아주 작은 그 선을 볼 수가 있었어요. He could actually see tiny lines. 그는 실제로 아주 작은 tiny lines, 선을 볼 수가 있었습니다. Where every one of the fish's bones had been. 그 물고기의 뼈가 있었던 모든 물고기 뼈의 모든 것이 있었던 그곳에서. 그래서 where가 장소를 나타내는 부사절이에요. 부사절. 자, 우리가 이제 부사절 얘기할 때 시조양, 목결, 양까지 얘기하는데 양에다가 장을 하나 더 넣으면 어떠한 곳에서라고 할 수가 있겠죠. 그래서 look at the barren land. 여기 웬 말이야? 지금 여기 물고기가 웬 말이야? 생각할 수 있잖아요. 근데 본 거죠. He looked at the barren. 메마른 그 땅을 보았어요. All around him. 그 주위에 있는, 그죠? 자, 어딜 봐도 물이라고는 하나도 없죠. 이 물 트럭이 이제 오면 모를까? True. Everyone referred to this area as the lake. 자, refer to 블로그에 이거를 적어놨는데요. refer to ASB 그러면 A를 B로 부르다라는 거죠. 그래서 이 지역을 모든 사람들이 the lake 호수라고 불렀지. 맞아, 그랬지. But it was still hard. 하지만 여전히 어려웠다. it 가주어 진주어 나옵니다. hard to believe. 자, 그것은 아니 믿기는 어려웠다. 뭘 믿기가 어렵죠? that 이거를 뭐 두 가지로 해석할 수가 있네요. 그렇죠? 자, 이 가주어 진주어에서 이 대부분 그래서 대시라고 생각할 수도 있고 that this dry wasteland 이 메마른 황무지가 was once 옛날에는 full of water 물로 가득 차 있었다는 것을 믿기는 정말 어려운 것이었어요. 그렇죠? 어딜 봐서 물이 있겠어요. 이런 생각 있죠. 근데 fish라니 하는 그런 생각이 드는데요. Then he remembered. 하지만 그는 기억했습니다.
What Mr. Sir and Mr. Pendenski had both said. 그 두 분이 Mr. Sir와 Mr. 펜덴스키 선생님이 둘 다 얘기했었죠. 자, 뭐라고 얘기했죠? If we dug up anything interesting, 자, 뭔가 흥미로운 뭔가를 파낸다면, 혹시라도 그렇다면, if 여기 지금 anything을 썼죠. 이거 조건문에다가 anything 했으면 혹시라도 그런다면 그런 가능성이 있을까? 모르겠지만 혹시라도 그렇다면 뭐든 he should report it. 그걸 보고해야 된다. to one of them. 그들 둘 중에 한 사람한테. If the warden liked it, warden이 그걸 좋아한다면 he will get the rest of the day off. 자, 그 나머지 하루의 그 일정을 자, 쉴 수가 있다. 라고 했던 거를 기억하게 되었어요. He looked back down at his fish. 자, fish가 돼버렸네요. 락에서. 그래서 그의 fish를 내려다보고 he had found his miracle. Yeah, right. miracle을, 자, 기적을 발견한 거죠. 어떻게 운이 이렇게 좋을 수가? 자, 그리고 이제 한 두 주 정도 뛰고, 자, 이제 장면이 바뀌는 느낌인데요. 자, he continued. 아직 트럭이 여기서 등장할 때가 아닌데, 이제 등장해야 되니까 등장하는 장면까지 같이 보겠습니다. He continued to dig. 그는 계속해서 파기를 시작했어요. 계속해서 팠어요. continue to or continue digging 해도 됩니다. Though very slowly, 매우 천천히라 할지라도, as he waited for the water truck. 그가 water truck을 기다리면서. 근데 왜 천천히 팠을까요? 쉴 수도 있잖아요. 그러면 그때부터 쉬는 거니까 천천히 쉬면 좋지 않을까요? 그렇죠? 천천히 파는 게 더 좋지 않을까요? 그렇죠? 이렇게 생각했는지 모르겠지만. 자, 그리고 이제 물이 왔을까요? Yeah, he didn't want to bring attention to his find. 그래서 find라는 말을 썼는데 find는 발견하다란 말이잖아요. 근데 발견하다를 이어서 지금 명사로 쓰고 있어요. 발견물. 근데 뭔가 이익이 있거나 어떤 흥미가 있거나 가치가 있다고 생각하는 그런 그의 발견물에 자, 그 관심을 끌기를 원치 않았어요. 그렇죠? 관심을 끌기를 원치 않았어요. 누가 다른 사람이겠죠? afraid that one of the other boys might try to take it from him. 이런 그 속내가 있었네요. 그 very slowly라고 하더라도 계속 딕하는 이유는 안 그러면 뭔가 이상하다고 생각할 수 있으니까. 그래서 그는 그의 발견한 물건에 대해서 다른 사람들이 그 attention, 그렇죠? 관심을 기울이는 거를 원하지 않았어요. 왜냐하면 afraid. 여기가 이제 분사구문에서 시간을 아니 이유를 나타내는 게 앞부분에 생략돼서 because he was afraid. because he was가 생략된 부분입니다. 이제 분사구문은 나중에 또 한번 다루도록 하겠습니다. 자, afraid that 두려워해서 무엇을요? One of the other boys 그 다른 아이들 중에 한 명이 might try to take it from him. 자, 그로부터 그것을 가지고 가려고 할지도 모르기 때문에 자, 그것을 두려워했기 때문에 그랬어요. 그래서 he tossed a rock face down beside his dirt pile. 자, 그가 그 바위를 그 돌을 던졌어요. 그렇죠? 그 얼굴을 아래로 하고 그 얼굴이라는 건 뭐예요? 그 앞면이죠. 앞면을 face and tail이라고 하는데 그 앞면을 아래로 하고 그 피쉬의 보온이 보이고 있는 그거를 이제 아래면으로 뒤집어 놓은 거죠. 자, beside his dirt pile 그의 흙 무더기 옆에다가 as if 하면 마치 뭐뭐처럼이죠. as if he had no special value 그렇죠? 특별한 가치가 없는 것처럼 그렇죠? A short while later 자, 잠시 후에 he saw finally 나타났네요. 그렇죠? 잠시 후에 he saw the cloud of dirt heading across the lake. 여기 water truck 한마디도 안 나왔지만 여러분이 추측할 수 있죠. 그는 보았습니다. The cloud of dirt 구름이 그렇죠? 흙 구름이 자 heading across the lake 자 그 호수를 가로질러서 향하고 있는 것을 보았어요. 뭐겠어요? 여기 뒤에 뿜뿜 그죠? 여기 이제 붕붕 하고 오는 그런 장면이 되겠습니다. 예. 트럭은 안 보인다 할지라도 그 흙 클라우드는 보인다는 거죠. 자, 그러면 다음 장면으로 넘어가시겠습니다. 자, 드디어 이제 가까이 왔어요. 좀 커졌죠. 원근법, 그렇죠? So 어떤 일이 벌어졌나요? The truck stopped. 자, 트럭이 멈췄어요. 그렇죠? And the boys lined up. 자, 아이들이 거기에 줄 섰습니다. 그렇죠? 물을 받으려고 줄을 선 거죠. They always lined up in the same order. 자, 그들은 항상
같은 순서로 줄을 섰습니다. Stanley realized. 그것을 깨달은 거예요. 그래서 이 부분이 원래 앞으로 가야 되는 거죠. No matter who got there first. 마침표가 두 있네. 그죠? 누가, no matter who, no matter who. 이 부분이 앞으로 나왔지만, 누가 거기에 먼저 도착한다 할지라도 순서, 도착한 순서 상관없어요. 그냥, 다 모이면 결국에는 같은 순서대로. 그죠? 누가 먼저였죠? X-ray was always at the front of the line. X-ray가 항상 그 선에, 그 줄에 맨 앞에 있었고요. Then came armpit, armpit, 그 다음에 squid, 오징어, 그리고 zigzag, zigzag, 그리고 magnet, 자석, 그리고 zero, zero가 마지막이네요. 그 다음에 어떻게 됐어요? Stanley got in line behind zero. 그래서 zero 뒤에 Stanley가 쓰게 된 거죠. He was glad to be at the back. 맨 뒤에 서게 돼서 오히려 다행이었대요. So no one would notice the fossil. 아무도 그 화석에 대해서 눈치채지 못하니까요. His pants had very large pockets. 그의 pants 하면 바지죠. 바지는 매우 큰 pocket. 그죠? 그 주머니를 갖고 있었어요. But the rock still made a bulge. bulge 처음 보실 수도 있는데 bulge라는 거는 이렇게 뭔가 이렇게 툭 튀어나온 거예요. 자, 우리가 이제 그 주머니가 있는데 주머니에서도 이렇게 플랫하게 된 게 아니라 뭔가 납작한 게 아니고 플랫하다 하더라도 여기가 뭔가 있었던 거죠. 자, 그냥 그렇게 보이기에는 아무리 flat rock이라고 하더라도 그래서 불룩하게 올라와 있었습니다. 그래서 barge, barge. 뭐 이렇게 배가 불룩하다라는 거 할 때도 barge가 나오고 뭐 이렇게 불룩하게 나온 거를 barge라고 해요. 자, 동사로도 쓰이고요. 자, Mr. Pendenski filled each boy's canteen. 자, 펜덴스키 선생님이 모든 아이의 캔틴을 채워주었죠. fill. 저 until Stanley was the only one left. 스탠리가 남아있는 유일한 한 명이 될 때까지요. 자, 이제 뭔가 얘기하죠. 뭐라고 얘기할까? I found something. 제가 뭔가 발견했어요. 어떻게 그때까지 기다리는 동안 막 두근반 세근반 했을 것 같은데요. Stanley said, taking it out of his pocket. 그것을 포켓에서 꺼내면서. Mr. Pendesk reached for Stanley's canteen. 스탠리 캔 지금 사실 그 포켓에서 꺼내는 거 그게 관심 없는 것 같아요. 그래서 캔틴을 잡으려고 손을 이렇게 reach for. reach는 도달하다는 뜻이지만 for를 쓰면 몸을 가지려고 이렇게 뻗다는 뜻이에요. 그래서 But Stanley handed him the rock instead. 뒤에 생겼단 말이 instead of his canteen이겠죠. 그의 캔틴을 주기보다는 그의 락을, 그죠? 그 락을 그에게 건네주었습니다. hand라는 말을 손이라고 알고 있잖아요. 그죠? 건네주다라고 쓸 수 있으니까 hand, 자, 간목, 직목해서 간접 목적어, 직접 목적. 그에게 누구누구에게 무엇을 주다. 그래서 뒤에 보면 또 hand to him이라고 해서 직접 목적어가 앞으로 나오는 경우가 있죠. 그래서 만약에 직접 목적어로 바꾼다면 handed the rock, 자, 그 돌을 to him, 그에게 이렇게 되겠죠. What's this? 이게 뭐야? It's a fossil. 자, 이거 화석이에요, 선생님. said Stanley. See the fish? 이거 보이시죠? Do you see the fish? fish 보이시죠? 물고기 보이시죠? Mr. Pendeski looked at it again. 다시 한번 그것을 보았습니다. See? 그죠? 이거 봐요. 보이죠? 자, see 진짜 맛있죠? See? 보이죠? 자, 내 말이 맞죠? 뭐 이런 느낌으로 see? You can even see all of its little bones. 자, 선생님, 심지어 보이시잖아요. 그것의 작은 본, 모든, 작은 뼈, 모든 게 다 보이잖아요. 세스다니. 와우. 그렇죠? 자, interesting, interesting. 이렇게 얘기했을까요? interesting. 이렇게 얘기했을까요? said Mr. Pendenski. Let me have your canteen. 뒤를 보았더니 별로 관심 있어 하는 것 같진 않아요. 앞에 있는 interesting이 진짜 interesting의 의미가 아닐 것 같아요. 자, 왜냐면 바로 뭘로 넘어갑니까? 캔틴으로 넘어가죠. Let me. 오늘 또 let이 두 번째 나오네요. 그렇죠? 아까 어디서 나왔냐면 그 두 번째 페이지에서 he let it lie there. 그것을 거기에 그냥 내버려 두었습니다. 누워있게 내버려 뒀어요. 놓여있게. 자, 여기서는 내가 가지도록 해줘. 내가 가질게. 내가 가져갈게. 자, let me have. 내가 가져갈게. Your canteen. 자, 왜요? 자, 물을 채워줘야 되니까. Stanley handed it to him. 스탠리가 handed it. 그렇죠? 자, 이렇게 it도 여기도 이제 문법적인 용어가 있는데 자, 이게 간목, 직목일 때 직목이 직접 목적어가 대명사잖아요. 그러면은 맨 끝에 놓을 수가 없어요. 그래서 Stanley handed him it. No, no, no. 절대 안 돼요. 그래서 직목을 앞으로 끌어당겨줘야 돼요. 자, 요거에 대해서 설명할 때 제가 대명사가 맨 끝에 있으면 좀 불쌍하다. 좀 가운데를 끌어와서 좀 이렇게 으쌰으쌰 해줘야 된다라고 그냥 대충 설명합니다. 뭐
우리가 또 동대부 이런 거 있잖아요. 나를 뽑아줘라 할 때 pick me up이라고 하는 것처럼. 그래서 Stanley handed it to him. 그것을 그에게 건네주었어요. Mr. Pennisky filled it. 자, 그것을 다 채우고 then returned it. 그것을 돌려줬습니다. 다 캔틴이죠, 여기서는. 자, 그러면서 이제 기대합니다. 누가? 스탠리 기대합니다. 뭐라고 대답할까요? 자, 뭐라고 물을까요? So. 자, 이거 보셨죠, 선생님? So, do I get the rest of the day off? 자, 내가 그 하루의 나머지, the rest. 휴식이 아니에요. 그래서 하루의 나머지를, 잠깐. 그렇죠. 자, 하루의 나머지 부분을, 자, 여기 off가 휴식인 거죠. 그렇죠? day off. 그렇죠? 하루의 나머지를 오프를 얻을 수 있을까요? get a day off 하면은 휴가 하루가 얻었다 이런 말이죠. Get the rest of the day off, 그렇죠? 얻을 수 있을까요? 라고 물어봤습니다. 과연 뭐라고 얘기할까요? 자, what for? 뜬금없이 너 뭔 소리야? 이런 느낌이죠. What for? What for는 뭔 소리야라는 뜻이 아니라 이제 느낌이 그렇다는 거고 뭐 때문에? for가 때문이라는 뜻이잖아요. What for? For what이라는 뜻이에요. 뭐 때문에 그러는 건데? 아니 네가 뭐가 뭘 했다고 이런 거죠. What for? 선생님 아시잖아요. 저 왜 딴 소리 하실까? 이런 느낌으로, 그죠? He said, if I found something interesting, 그죠? 자, 선생님 말씀하셨잖아요. 제가 흥미로운 뭔가를 발견한다면, the warden would give me the day off. 자, 관소장님이 나에게 하루 쉬게 해줄 거라고 얘기했잖아요. 딴 소리세요. Mr. Pendersky laughed as he gave the fossil back to Stanley. 자, 미스터 펜디스가 웃었습니다. 자, 스탠리에게 파스를 돌려주면서 Sorry, Stanley. 그죠? 자, 여기 선생님 얘기한 게 있는데 Sorry, Stanley. 자, 웃으면서 얘기합니다. 자, 뭐라고 얘기해요? Sorry, Stanley. The warden isn't interested in fossils. 자, 소장님은 자, 파슬 같은 거에 관심이 없으셔. 관심 없어. 에? 이게 관심 없으면 뭐란 말인가라고 생각하고 있는 스탠이 어안이 벙벙한 상태로 있는데, 자, 그런 말은 없지만, 자, 매그넷이 거기서 가로치면서, let me say that. 내가 한번 봐줄게. 여기 또 세 번째 let이 나오죠. 랄랄라, 그쵸? Let me see that. Let me see it. 내가 그거를 한번 봐볼게. Taking the rock from Stanley. 스탠리한테 돌려줬잖아요. 스탠리한테 그거를 뺏어가면서. Stanley continued to stare at Mr. Pendenski. 아직도 어안이 벙벙한 거죠. 계속해서 continue to 두 번째 나오죠. continue to stare at Mr. Pendenski를 계속해서 보았습니다. 자, hey Zig, dig this rock. 자, 이 돌을 한번 파헤쳐봐라고 Zig한테 얘기하죠. 자, cool, said Zigzag. 그래서 Zigzag이 또 받아들였겠죠. 그래서 오 멋진 그죠? Stanley saw the fossil being passed around. 그죠? 지금 마그넷 같다. 아니면 누구였지? Zigzag? 오, 야. zigzag한테 가기 전에 마그넷, 그죠? 마그넷이 먼저 보고 그다음에 zigzag으로 간 거죠. 자, 그래서 돌려보는 거죠. 돌려보는데 파슬이 목적어니까 파슬은 pass around 하는 게 아니라 pass around를 건네주다. 돌아가며 건네주다인데 건네지는 거죠. 그래서 being passed라고 했었습니다. 지각동사 쓸 때 이렇게 PP형이 오면 그냥 passed를 써도 돼요. 근데 지금은 그런 장면 진행을 강조하고 싶기 때문에 현재 진행에 써서 being passed around를 썼습니다. Stanley saw his fossil being passed around. 돌려가며 보여지고 있는 상황을 목격하는 겁니다. 우와, 너무나도 많은 자식이 disappointed 했을 것 같아요. 실망했을 것 같아요. I don't see nothing. 결국 엑스레이한테 갔네요. 나는 아무것도 안 보이는데 엑스레이가 말했습니다. He took off his glasses. 자, 안경 쓰고 있었네요. 안경을 벗었어요. Wiped that. 그것을 닦았어요. 뭘로 닦았냐면 his dirty clothes. 그의 더러운 옷에다가 그 안경을 닦았어요. And put them back on. 그죠? 그리고 다시 안경을 썼죠. See. Look at the little fishy. 그죠? Said armpit. 자, armpit이 말했습니다. 여기 봐봐. 여기 작은 원래 fish를 여기서 두 가지로 해석할 수가 있는데 fish가 원래 수상한 진짜 많이 쓰는 거는 some fish, 그죠? fish, 수상한 것이라고 얘기할 수도 있고 수상한이라는 형용사가 될 수도 있고 여기서 이제 비린내 나는, 그죠? 약간 물고기 냄새가 나는 그런 거로 생각할 수가 있어요. 그렇죠? 사실 어떤 거로 해석을 할까? 약간 여기서는 중의적이라고 생각할 수도 있겠지만 뭐 비린내가 난다고 생각할 수도 있을 것 같기도 하고
둘 다 괜찮을 것 같은 생각도 들기도 합니다. 자, 그래서 여기 fish까지 해서 우리가 10장까지 마무리 졌습니다. 그렇죠? 점점 소소하게 보면은 우리 스테미가 어떤 뭐랄까요? 이제 그 삶의 요령들을 좀 파악해 나가고 있는 그런 생각이 들기도 하면서 그리고 약속을 철석같이 믿었는데 그 약속이 이루어지지 않았을 때 그런 실망감, 그렇죠? 도대체 이 비밀은 뭘까? Something interesting 도대체 뭘 의미하는 것일까라는 궁금증을 안기면서 자, 오늘의 Chapter 10 마무리하도록 하겠습니다, 여러분. 다음 시간에 만나도록 할게요. Bye. See you.